पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज भाई बंता सिंह जी ने जो असी नित कहने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के तरस सदके ही दिल्ली अंदर भी इस महामारी का खात्मा हो रहा है। भाई साहब तुसीं जिहड़ी गल कही आ, मैं इत्थों दो गल्लां तुहाडी जानकारी जरूर पाउणा चाहुंदा है संगत जी। जदों ये महामारी 2000 च दिल्ली च आई आ, भाई साहब उस वेले दिल्ली दे अंदर ऐसी लोगों के हालात बिगड़े पे सी, लोग एक दूजे को पानी का गिलास नहीं दिंदे सी, इन्ना डरते सी। एक बार इहो जिहा भी समा आया, मैं रकाबगंज आ रहा सीगा, रस्ते च मैं देखा पैदल गर्मी का दिन, मई का महीना, ते पैदल 15-20 लोग जा रहे हैं। एक छोटा जिहा बच्चा नाल चुक्या, कुछ छोटे छोटे बच्चे ने। मैं गड्डी रोकी, मैं जिवें शीशा खोलिया भज के गड्डी वाल नूं आए, क्योंकि उन्होंने एक दिखा कि एक सिख दिख गया, सरदार दिख गया, हुण शादी कायाकल्प हो सकती आ। भज के गड्डी वाल नूं आए। मैं उन्होंने पूछा भी तुसीं कित्थे आ रहे जो और कित्थे जा रहे जी? कहते जी असीं हरियाणे तो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मैं क्या पैदल? कहते जी 3 दिन हो गए पैदल चलते हैं। बड़ा दुख होया। और मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या भी तुहानूं पैदल ही आ रहे रस्ते च? कहते जी पैदल की, साडे कोल ना खाण नूं ना पीण नूं, जे कदी किसी नूं कह दईए तो लोग दूर भज जाते हैं सानूं देख के। मैं क्या तुसीं इत्थे इंतजार करो, मैं अपना बंदा रोकिया उत्थे, मैं बस भेजी, मैं क्या मैं रकाबगंज फोन करदा, बस मंगाई, मैं उन्होंने रकाबगंज लैके गया। भाई साहब वो नज़ारा जिहड़ा सीगा, नज़ारा तो मैं गलत कहता वर्ड, वो जो मैं उन्होंने हालात और उस बच्चे की मैं तुहानूं दसां, जदों मैं लंगर छका रहे ने, मैं उत्थे कोल खड़ा है तो एक बच्चा जिहड़ा सीगा वो 6-7 साल का बच्चा, उसकी वीडियो भी मेरे कोल आ, फोटो भी इसका। वो लंगर छकण तो बाद माता जी पहला तो अपने पेट ते हथ मारदा दोवें हत्थां, फिर उन्होंने कहता भी प्रशादा होर दे। वो 3-4 उहदे तो प्रशादे लैंदा है ते अपनी बांह दे थल्ले पा लैंदा ते अपनी मां दे मूँह वाल वेख के हसदा पिया है। उन्होंने मां नूं कह रहा भी हुण मैं तेरे तो नहीं मंगूंगा, मेरे को रोटी हो रही है, मेरे को अगे वास्ते भी रोटी है। जदों मैं उन्होंने माता जी के हाथ छोटा जिहा बच्चा देखा, मैं क्या किन्ने दिन का है? कहते जी 12 दिन का। 12 दिन का बच्चा पैदल चल के आ रही मां, और पानी का जिहड़ा उन्हां दे कोल एक लोटा जिहा सी, वो काले रंग का पानी हो चुकिया। मैनू कहते जी पानी नहीं दे रहा राज कोई। हमने लोगों का दरवाजा खटखटाया तो हमें डर लगा कि लोग मार ना दें, लोग भगा देते हैं, कहते पीछे हटो, भागो यहाँ से। वो हालात असी देखे, पर जिन्हां दा गुरु ते विश्वास सी, मैं जिहड़ी तुहानूं गल दस्सण लगा सी, जिन्हां दा गुरु ते विश्वास सी, देखो उस वेले भी 2020 च भी 2021 च भी भाई साहब एड्डी वड्डी मानवता की सेवा हुई। पर जिस किसी ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के दर ते खलो के लांगरी ने, पाठी ने, रागी ने, ढाडी ने, सेवादार ने सेवा निभाई, परमात्मा ने उन्होंने जान की आप रक्षा की। कोई नेड़े नहीं दुख लग सकिया, नेड़े नहीं आ सके। भाई साहब मैं तुहानूं यह भी दसां, फिर 2021 का समा आ गया, बड़ी वड्डी महामारी अचानक तो समझ ना आवे। हालात इहो जे बन गए कि पिता अपने बच्चे को गड्डी च लैके रात रात घूमदा पिया डॉक्टरों के दरवाजे, कोई किते हस्पताल नहीं दिंदा। मैनू 2007 तो मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा है, और मेरी जिंदगी के अंदर कभी एक पल भी ऐसा नहीं आया सी जिद्दन मैं असहाय महसूस किया हो कि मैं किसी का काम नहीं करा सकता। मैं हमेशा यकीन नाल कह सकता है असी गुरु के चरणों नाल जुड़े सिख हाँ। जे सानू अमरीका के राष्ट्रपति लोड़ भी पै गई, असीं उहदा भी रस्ता कढ़ लिया। पहली बार जिंदगी च होया, असहाय हो गए। हस्पतालों च बैड ना मिलन, कोई बाप बच्चे को लैके घूम रहा, तो किते बच्चा बाप को लैके घूम रहा। क्या त्रासदी सी। उस दिन तय किया कि गुरुद्वारा रकाबगंज साहब च लखी शाह बंजारा हॉल, तुसीं भी बड़ी उत्थे कथा की आके, उत्थे हुण हस्पताल बना के लोगों ने जाना बचाइए। माता जी मैनूं बड़े लोगों ने कहा बई जे कोई इत्थे हताहत हो गया, महामारी का समा है, जे किसी के श्वास निकल गए तो तेरे विरोधी दुश्मन ते गिदा वर्गों तेरे ते नजर लाई बैठे ने, तेरिया वीडियो पापा जरूर कढ़णगे। मैं क्या देख, मेरा गुरु तेग बहादुर साहब जी ते बड़ा विश्वास है। मैनू पता है
उस मालिक ने जदों जदों असीं उहदे चरनां च अरदास कीती, बाबा जी ने आप तरस कीता है। पता नहीं क्यों, मैं क्या मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे मालिक के चरणों च विश्वास आ, जिदन इत्थे हस्पताल चालू हो गया दिल्ली च महामारी का वैसे ही खात्मा हो जाना, महामारी ने भज जाना दिल्ली तो। उही गल हुई, मेरे ख्याल 10 तरीक से, मैं एग्जैक्ट याद नहीं, शायद मैं गलत ना बोल रहा होवां। मैं जिदन किया उदन तो थल्ले गिरन लग पई। हस्पताल 12 दिन च तैयार किया, दिल्ली का हैल्थ मिनिस्टर आया, कहता डॉक्टर मैं दूंगा, डॉक्टर उन्हें दिते। और कृपा देखो गुरु हरकृष्ण पातशाह जी, गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा देखो। साडा स्टाफ तो छड़ दो तो की कृपा होती तो की हालात माड़े हो सकते, बीमारी ने की वार करना से, तो गुरु की कृपा सी। जेडे मरीज उत्थे आए माता जी, मेरे भैन जी, जेडे मरीज उत्थे आए 94 साल की माता भी तंदुरुस्त होके गई, किसी एक का भी जानी नुकसान नहीं होया। ऐसी गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा वरती, ऐसी कृपा विश्वास है। मैं साडे सीनियर IPS अफसर दिल्ली के, मैं नाम नहीं लेंदा, चंगा नहीं लगूगा, धार्मिक गल हो जाती आ। मैनू फोन करके कहते सिरसा जी ये गल तुहाडे मेरे च रहे, सानू कोई 600 बोतल अमृत की दे दिओ। असीं ना साडी पुलिस का मनोबल डिगदा पिया, पोस्टां ते खड़ी 2000 की गल है। तो जेकर वो सारे मैनू अफसरां च मीटिंग हुई, वो कहते जे आपां बंगला साहब तो अमृत पहुँचाइए ना इन्हां दे कोल, ते ये दलेर हो जाणगे, इन्हां दा मनोबल वध जूगा। मैं बंगला साहब तो भाई रणजीत सिंह असीं बोतलां उस वेले मंगाइयां। भाई साहब दिल्ली पुलिस ने अपने सारियां जाके पोस्टां ते और पुलिस वालियां दे घरां च जल्दियां बोतलां पहुँचाइयां, तो उन्हां दी जान च जान आ गई भी एक कवच आ गया हुण साडे कोल। ये गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दा तरस आ। लोकी तो तुसीं ते भाई साहब पुरानी गल कर रहे सी, तुसीं ते गल कर रहे जे राजा जय सिंह वेले दी। मैं ते कहना है कि देश के लोगों को राजा जय सिंह का वेला नहीं, हुण दा समां देख लेना चाहिए है। जो लोग डर डर घर च वड़ गए, उस वेले साडे जेडे साडे अपने लांगरी सीगे, साडे सेवादार सीगे, घर घर जाके सेवा करते सी, किसी एक का बाल बंका नहीं होया। गुरु ने आप हाथ दे के रखा, साडे ते भी कृपा की। लोग डरते घर च वड़ गए सी। मैं क्या डरना नहीं, गुरु सहाई आ। जे आपां डर गए, जे आपां ही हिल गए, तो फिर आपां किवें कहांगे भी असीं सिੱਖੀ का प्रचार करने वाले लोग, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते अथाह विश्वास रखने वाले लोग, ये गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का तरस, उसकी कृपा वरतूगी, अपने आप बख्शिश होगी। अज गुरु की ऐसी कृपा वरती, 60 दिनों के अंदर भाई साहब ऐसे हालात बने। उन्होंने तय किया भी बाला प्रीतम का ये हस्पताल भी तैयार करिए, 100 बैड का उत्थे किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। तुसीं बहुते लोगों ने देखा, सरदार मनमोहन सिंह जी को मैं अज बधाई दिना है। जिदन सरदार मनमोहन सिंह जी आए थे, शायद उदन तुसीं भी मेरी गल नहीं मानते होगे, मैं तुहानूं गुरु की हाजरी च कह सकदा, तुसीं भी सोचते होगे सिरसे ने कह तो दिता है। मैं इन्होंने क्या मनमोहन जी ये सेवा लई इन्होंने उत्थे आके, मैं क्या मनमोहन जी तुसीं नहीं आए, तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लैके आए नहीं, तुहाडी कुलां दा नाम लोग लिया करनगे भी उस वेले मनमोहन सिंह जी, साडे पिता जी, साडे दादा जी, साडे परदादा जी ने इस हस्पताल नूं 60 दिनां च बनाउण च योगदान पाया सीगा, कुलां च तुहाडा नाम आऊगा। भैन जी माता जी 60 दिनों अरदास की गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर से जाके बई तीजी लहर आने तो पहला हस्पताल बनाना है, गुरु साहब तरस खाओ जे। 60 दिन की अनाउंसमेंट की, बाबा बचन सिंह जी नाल लिया, संगत जी जाके उत्ते हस्पताल देखियो। अपोलो के कोल वो चीज़ां नहीं हैगियां, दिल्ली के वधिया तो वधिया हस्पताल च वो चीज़ां नहीं। तुहाडे चों बहुत मातावां कीर्तन च उत्थे गईयां सी, देख के आए सी ना माता जी। अज वो हस्पताल के अंदर दुनिया की बेस्ट टैक्नोलॉजी दी चीज़ां ने, और खास तौर पर वो मशीन मंगाई गई। साडे वड्डे भरा जरनैल सिंह जिहड़े मेरकवाली तो MLA रहे सी, जदों उन्होंने लोड़ पई, वो 2 मशीनां सी पूरी दिल्ली अंदर, उन्होंने मशीन ना मिली, ECMO सवास चले गए। उस दिन तय किया ये मशीन भी इत्थे लगूगी। भाई साहब तुसीं कृपा देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी की। मैं कहना सिख का विश्वास होना चाहिए, गुरु का नाम ते आसमान के अंदर गूंज गूंज के अपनी आवाज दे रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम फ्रांस पहुंचा, फ्रांस ते फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2.5 करोड़ का ऑक्सीजन का प्लांट फ्रांस तो भेजा जहाज च लद के, असीं नहीं मंगिया, ये गुरु की कृपा। देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के वास्ते उन्होंने जगह की प्लांट भेजा उतों, पर सीना तो उदन चौड़ा हो गया जो प्लांट उतरिया तो वो लिखा सी गुरु तेग बहादुर कोविड हॉस्पिटल। मैं क्या देख सच्चे पिता परमेश्वर की कृपा। फ्रांस दी सरकारां दी फाइलां च भी, फ्रांस के सरकारां के मंत्रियों च भी, ते फ्रांस की सरकार के राष्ट्रपति के मुंह च भी अज गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम निकलता पिया। ये उस मालिक की कृपा है।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ $3 ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਸੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚਮ ਨੂੰ BBC ਵਰਗਾ ਚੈਨਲ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਚ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, BBC ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ, AP ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ, AP ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, 12 ਦਿਨ, ਜਸਟ 12 days। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਛਪਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਵਰਡ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਸੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਲੇਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, DGP ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਈ ਜੀ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਅਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਰੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਏ, ਤੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਝੁਕ ਜੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਝੁਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ।
जिस दिन वो साडा वीर बाहर छुट के आया ना भाई साहब 29 तरीक ਨੂੰ तशद्दद ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਈ ਭੇੜੀਏ ਵਰਗੂ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਗਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਦਰਦਨ ਉੱਡ ਜੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਐਡੀ ਈਰਖਾ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤਿਲਕਿਓ ਜਨਿਓ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਗੰਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕभी लाल किले पे आज तक केसरी ऐसा निशान झूला है ये निशान झूला है मैं क्या 1783 च ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੂਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ जिमराज और दूसरे मनशेर सिंह मनतेज सिंह माता जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕੱਲ ਅੱਜ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਯਾਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੋ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਆ ਚਿਹਰਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੋਈ ਕੁੜਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਹਰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।